Good afternoon, children. Yesterday, actually, we started the discussion with respect to the immunity. Okay, so because some students they were complaining about the audible sound, so that's why I will do one thing. I will briefly discuss from the beginning only. The remaining things we will continue. Okay. So I told you clearly yesterday how can I define the immunity? The overall ability of the host to fight with the disease causing organism by immune system is called immunity. So that means the overall ability of the host to fight with the disease causing organism by immune system is called immunity. Okay, and even I told you the meaning of the immunization by a massive vaccination and immunization. So there is a complete eradication of the disease like smallpox, large number of the diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and the tetanus has been controlled in a large extent by vaccination. Okay, so let us study the immunity. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಸು, ಫಂಗಲ್ ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. whenever it comes to immunity, I told you clearly, so the overall ability of the host to fight with the disease causing organism by immune system is called immunity. So there are two types of the immunity, namely innate immunity and acquired immunity. Are you getting? So the immunity is broadly classified into two types. So that is innate immunity. Innate immunity is also known as non-specific immunity. And the other one is acquired immunity. The acquired immunity is also known as adaptive immunity. Okay, are you getting? So in one line we can also say it is the ability of the immune system to fight the disease causing organisms. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇನ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಏನು ಜನ್ಮತಃ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದ ವಾತಾವರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಊರ್ಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೇಟ್ ಜನ್ಮತಃ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತದನಂತರ ಊರ್ಜಿತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪ, ಇನ್ನೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, let us discuss one by one. So as I said, the first one is the innate immunity. Okay, innate immunity, it is a non-specific defense present at the time of the birth. Okay, it is also called, the innate immunity is also called inborn immunity. Okay, so that occurs by the birth, or we can also say it is a non-specific defense present at the time of the birth. And remember, it is also called the first line of the defense. The first line of the defense, it is very very important, and it consists of various barriers that prevents the entry of the foreign agents into the body. Okay, and if any type of the antigens, if they are able to enter, if enters, they are quickly killed by the some other components of this system. So this is exactly, okay, the innate immunity which is works in our body. And the different type of, what are the different type of the barriers which is comes under the innate immunity means. So there are four barriers. There are different type of the barriers as follows. The barriers are broadly categorized or classified into four types. In that one, first one is physical barrier, the second one is physiological barriers, the third one is cellular barriers, and the fourth one is cytokinin barriers. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಜನ್ಮತಃ ಬಂದಿದ್ದು.
ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಜನ್ಮತಃ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್, ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಜನ್ಮತಃ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಾಗ ದೈಹಿಕ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೈವಿಕ, ಜೈವಿಕ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಶೀಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 4ನೇದು ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ವಿಧಗಳು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಓಕೆ, what is the physical barriers? As I said in the beginning, the physical barrier is also known as surface barriers. The skin and the mucous membrane that line various parts of the body acts as a surface barrier against the entrance of the pathogens. Okay, as long as these barriers remains unbroken, pathogens are unable to penetrate them. Okay, so that's what I said. So the skin, how it will functions, it prevents the entry of the foreign bodies, and the mucous coating of the lining, the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts to trap the microbes. So here is the diagram also given. The normal skin barrier functions. Okay, how the membranes which avoid the entry of the pathogens are the whatever the antigens towards our body. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೊರಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದರ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಚ ಏನು ನಾವು ಕವಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ತೊಂದರೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದ ವೇರ್ ಡಿಸೀಸ್ causing organisms are present. Okay, it is also called the first line of the body defense. The skin also has some bacteria that releases acids and some other metabolic waste that inhibit the growth of the pathogens. Okay, and what about the mucous membrane? Generally these membranes consist of epithelial layer and as underlying connective tissue, mucous membrane lining to the digestive, respiratory, urinary and reproductive system create a mechanical barrier against the entry of the infectious pathogens. So these membrane also secretes the mucus which traps many pathogens. The mucous membrane of the nasal cavity has the cilia which prevents the entry of the foreign bodies into the body. So actually these are all things yesterday only we were discussed. Okay, so these two, the skin and the mucous membrane, which is comes under the physical barrier or the surface barrier. Okay, and the second one is the physiological barrier. Okay, what is this physiological barrier? Okay, majorly they prevent the microbial growth which is includes from the beginning. Okay, so that is a tear,
sweat, sebum, saliva, including gastric juice. So these are all comes under the physiological barrier. Remember, it is also known as the first line of the defense. Just now I told you. So how actually it works? The tear. Okay, tear secreted by the lacrimal glands that wash away the microorganisms and keep the eyeball clean always. And what about the sweat? The secreted by the sweat glands of the skin and that flush some microbes from the skin, okay, which is present on the outer surface. And the gastric juice secreted by the gastric gland contains the HCl, okay, which kill the large amount of the bacteria which is already enters, okay, through the water and the food. And what about the sebum, which is secreted by sebaceous glands of the skin, forms a protective layer over a surface of the skin. Okay, then the another one is saliva. Okay, saliva, it is actually acts as antibacterial enzymes, salivary amylase, okay, and along with this one, antibacterial enzyme is the lysosome or the lysozymes. The saliva produced by the salivary glands that washes microbes from the surface of the teeth and the mucous membrane of the mouth. The saliva contains an antibacterial enzyme called lysozyme that destroys many bacteria present in the mouth. Okay, and what about the gastric juice? There is a gastric HCl, the secreted by the gastric glands that contains the HCl, which kill a large amount of the bacteria. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇತ್ತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಣ್ಣೀರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಆಗಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಐಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೆಟ್, ನಮಗೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕವಾದ ಕಸರತ್ತು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆವರು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಬಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಬಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಭಾಗ, ಸೆಬಾಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಣದ ರೂಪದ ರಚನೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಲೈವಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಲಾರಸ. ಈ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಆಹಾರ ಮುಖಾಂತರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸಲೈವಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾಲಾರಸ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, HCl ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತು HCl ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ cellular barriers. Okay, cellular barriers, they are also known as phagocytic barriers. What is the meaning of phagocytic? It means generally killing, okay, killing of the cells, or we can also say eating, cell eating, phagocytic. So what is a cellular barrier? So let me to explain. First of all, the phagocytosis, okay, the phenomena is behind the phagocytic barrier or the cellular barrier. The phagocytic is nothing but phagocytosis, the phenomena. It means ingestion of solid particles or microbes by the cell membrane of certain cells.
Okay, so that means ingestion means eating. Ingestion of solid particles or microbes by the cell membrane of the certain cells. So these cells are phagocytes which form a non-specific resistance of the body. Okay, are you getting all of you? So then it is a second line of the defense underlying the cellular barrier or phagocytic barrier. It is also known as the second line of the defense. As I said in the beginning, sometimes there are some microbes, they are able to penetrate the first line of the defense. Then the second line of the defense, the cellular barrier or the phagocytic barrier, which destroys such a type of the antigens or the microbes. Okay, what it will be includes mainly the neutrophils and monocytes are the most prominent phagocytes. The phagocytes migrate to the infected area. During this migration, they enlarge into the actively phagocytic cells called macrophages. So that is nothing but WBC. Okay. So what is this WBC? White blood corpuscles or white blood cells, which includes neutrophils or polymorphonuclear leukocytes (PMNL), monocytes, the natural killer lymphocytes, along with the macrophages. Okay, so they are majorly includes pyrogens. The pyrogen released by the WBC rise body temperature to prevent the growth of the microbes in our body. So that's what called the temperature. Pyro means temperature. Okay, pyrogen released by WBC rise the body temperature to prevent the growth of the microbes in our body. And what about the PMNL? The polymorphonuclear leukocytes. They are also known as neutrophils and the macrophages and the natural killer cells. The blood and the tissue kills the pathogen by phagocytosis. Okay, so this is how exactly the cellular barrier functions. ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಎಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಏನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸು ಮಾನೋಸೈಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೈರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ WBC ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಪೈರೋಜನ್ಗಳೇನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ WBCಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈರೋಜನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, PMNL ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ WBCs ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ವ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಏನು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಲ್ಸು, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸು, ಮಾನೋಸೈಟ್ಸು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ಸು ನೋಡ್ಬೋದಾ? The next one is very important one. So that is nothing but the cytokinin barriers. What is this cytokinin barriers? Okay, they are also commonly known as interferons
IFN, capital letter IFN apostrophe S, interferons. What is this interference actually? Okay, see, nowadays you must have heard about, there are a number of cases. Okay, interferon treatment they are providing. Are you aware about all these things? Okay, so then if you want to know about that one, then you should know the meaning of the interferons. What is this interferons means? Write down. Interferons are the antiviral proteins or drugs. Interferons are the antiviral proteins or drugs secreted by viral infected cells. Interferons are the antiviral proteins or drugs secreted by viral infected cells. So this is how actually, okay, whenever the primary cells get infected by the viruses, they will generate or they will secrete a certain type of the proteins. So that is nothing but antiviral proteins or the drugs. It is acts as a message towards the further cells, so that they can be prepared to fight against those such a type of the viruses. Okay, so this is very important. Nowadays they are using this the principle to treat the COVID viruses infected patients. Are you getting? Then, so these interferons prevents the multiplication of the viruses by triggering the synthesis of several enzymes by the cells. These enzymes block the synthesis of the protein which are required by the viruses for its multiplication, so that it will control the reproduction only, it will control the multiplication of the viruses. Okay, it will make the unfit for the growth of the viruses inside the host. Interferon proteins have proved that to be effective in treating the diseases like influenza, hepatitis, infection, including corona or COVID-19. Okay, the role of the interferons on cancer treatment is under investigation, so it is under the research. So better remember how exactly it will functions. So that virus infected cells secretes a cytokinin proteins called interferons. It protects non-infected cells from further viral infections. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು 4ನೇ ರೀತಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ವೈರಸ್ಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೈರಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈರಸ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳೇನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಥೇಚ್ಛ ಎಂಜೈಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ನಂತರದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವೈರಸ್ಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ COVID-19 ಅಥವಾ ಏನು ಕರೋನಾ ವೈರಸಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ವರದಾನವಾಗಲಾಗಿದೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೈಟೋಕೈನಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, so in inflammatory barriers, you must have heard about the inflammatory. The inflammation is the body a local response to the infection of the injury.
when the functions of the inflammation is to destroy or inactive the pathogen and the set the stage of the tissue repair. When the cells are damaged, the injury sets off an inflammatory response, which is one of the body's internal system of the defense. You must have experienced the symptoms. So generally redness whenever the bite of the insects happens. Very best example, the mosquito bites. Okay, the symptoms are the redness, pain, heat, itching, profuse itching, and the swelling. So these are all the indication of the inflammatory barriers. And the events inflammation are induced and regulated by the large number of the chemical mediators like histamine and prostaglandins, which are called alarming chemicals. Please note down the alarming chemicals. What are the alarming chemicals? One mass question they will ask. Histamine and prostaglandins, which are also called alarming chemicals. And when there is an injury to the tissues, there is a release of histamine and prostaglandins by the mast cells. Due to the vasodilation, there is a leakage of the vascular fluid containing serum protein with antibacterial activity. Further, there is an influx of the phagocytes cells into the affected area to destroy the pathogens. Okay, so these are exactly actually we will study under the physical, physiological, cellular, cytokinin as well as the inflammatory barriers. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೆಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆಯಿತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ತಗಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗಾಯ, ಕೆರೆತ, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಡ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ತಿಗಣೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಇರುವೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೆತ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ್ ಅಂತ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಊತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಂಪಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆರೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆರೆತ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೊ ಜೀವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ತದನಂತರ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ acquired immunity. Acquired immunity is also known as specific immunity or adaptive immunity. Okay, so acquired immunity is also known as specific immunity or adaptive immunity. Okay, so this acquired immunity is a kind of resistance to the specific antigens or pathogens. Okay, it is also called the pathogen specific immunity. The pathogen specific immunity developed during the lifetime. How it will be actually? The cells which take part in the immune mechanism are the lymphocytes and macrophages. It is also known as adaptive immunity. It is also known as adaptive immunity. The immunity developed after the birth, when encountered with the pathogens, it supplements the immunity provided by the innate immunity. Okay, so this is very important, and remember, so this is majorly involved the two responses, the primary immune response and the secondary immune response. When the question arises, so what is the primary immune response? It is the first time, that is nothing but the first immune response
produced in the body during its first encounter with a pathogen. It takes a long time to develop the loss for the short period. Okay, and what about the second one? The secondary immune response. The immune response produced in the body during its second encounter, that means the second time exposure with the same pathogen, is called the secondary immune response. It is highly intensified and quick response. It lasts for a longer period. Okay, so these are exactly works together, remember, and it is characterized by very important memory. So you must have heard about once if it is came in the earlier stages, it will not come further. During the first encounter of the pathogen, the body produces primary responses in a low intensity, whereas in the second encounter the same pathogen causes a secondary, that is also known as anamnestic response is high intensity. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಏನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಊರ್ಜಿತ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅಥವಾ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವಿಧಾಯಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಆ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರ್ಜಿತವಾದ ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, WBC, ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂತಹ ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್. ಈ ದೇಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜನ್ಮತಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗಾಣುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ್ಮತಃ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ, ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಲ ಬಂತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಮೊರಿ. ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರ್ಜಿತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ವ, ವೇಗವಾಗಿ ಏನೂ ವಾಸಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ತದನಂತರ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಸೇಮ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಪೋಲಿಯೋ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನೇ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಸಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಲಸಿಕೆಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ಅಥವಾ ಮೂಲದಂಡ ಅಥವಾ ಇದೇ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ವೈರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ. So as I said, the primary and the secondary immune responses are carried out with the B lymphocytes. They are nothing but the B cells, okay, and T lymphocytes. T lymphocytes and B lymphocytes. How they are exactly? These B lymphocytes, the B lymphocytes produce antibodies. So these are the proteins to fight with the pathogens. But when it comes to the T lymphocytes, which helps B cells to produce antibodies. So this is how they are together, they work and they function, okay, to get the acquire immunity and immediately which act against a particular, that is antibodies. So these are all the given the representations. See here in the first one, the antigen binds with the B cells, okay, then what happens, the chemical signaling or the chemical signals which is get generated to the helper T cells. Now it becomes the plasma cells and immediately there is a release of the antibodies. So this is how exactly acquired immunity, okay, acquired immunity which functions or which works in our body. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಊರ್ಜಿತ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು. ಈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈರಸ್ಗಳು 100 ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 50 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the acquired immunity. In that one, the structure of the antibody. Okay, so these are actually 2 marks questions they will ask in exams also. So remember, so this is very important for the purpose of the theory as well as the competitive also. Let us start the discussion. Let us study about the structure of the antibody. Okay, first of all, you know very well that what is antibody. What is antibody? Yes, these are the proteins which can bind with the antigens to form a antigen antibody complex, so that they can kill the antigens. What are the antibody? These are that means the antibodies or antibody, or we can also plural form, antibodies are the proteins which can bind with the antigens to form antigen antibody complex. Okay, and generally this antibody, it belongs to the group of immunoglobulin. So in general, while we are writing here only they have given C, capital letter I and small letter G. Ig is nothing but it belongs to the group of immunoglobulin, so that's why they are written Ig. Okay, and the structure of immunoglobulin was first discovered by Gerard Maurice Edelman and Rodney Robert Porter. Please note down these name of the scientist. The structure of immunoglobulin was discovered by
Gerald, G-E-R-A-L-D, Gerald. Morris, M-A-U-R-I-C, Morris. Edelman, E-D-E-L-M-A-N, Edelman. And Rodney Robert, R-O-D-N-E-Y, Rodney Robert, R-O-B-E-R-T, Robert Porter, P-O-R-T-R, Porter. The antibodies are produced by the immune system in response to the entry of the antigen into the body. So that's what I said. Based on the antigens, the antibodies are produced by the immune system. Okay, if it is a virus, then it will produce the antiviral antibodies. Okay, if it is a bacteria, then it produces the bacteria specific antibodies. Okay, all antibody molecules are immunoglobulins and chemically they are proteins. So this is about the interesting thing as well as the meaning of the antibody. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗಳು. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಆಂಟಿಜನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ IG ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಮೋರಿಸ್ ಎಲ್ಡಮನ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ, ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಇವು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು discussion with respect to the study about the structure of the antibody. Whenever we see the structure of an antibody molecule is made up of 4 polypeptide chains. Okay, so an antibody molecule is made up of 4 polypeptide chains arranged in Y shape. How they are arranged? They are arranged in Y shape. And there are 2 long chains. Okay, there are 2 long chains composed of 400 amino acids and 2 short chains composed of 200 amino acids. Okay, so this is very important for the purpose of competitive. Please note down, an antibody molecule is made up of 4 polypeptide chains arranged in Y-shaped structure, and there are 2 long chains composed of 400 amino acids and 2 short chains composed of 200 amino acids. The long chains are called heavy chains. And the short chains are called light chains based on their molecular weight. Hence the antibody is represented as H2L2. Okay, that is a capital letter H2 and the L2. Are you getting? Then, and there are types of antibodies. When it comes to the type of the antibodies, so there are different classes of antibodies produced in our body. That is IgA, IgM, IgD, IgE and IgG. Okay, and all 4 chains which is present in the structure of antibody, all 4 chains are held together by disulfide bond. Okay, so I hope you can identify here. It is given the disulfide bonds. All 4 chains are held together by disulfide bond. The polypeptide chains have 2 regions, namely variable regions and constant region. The variable region is the antigen binding site that differ in different antibodies.
whereas a constant region is remain constant for all types of the antibody molecules. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಅಕ್ವೈರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇರಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 4 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇನ್ ವೈ ಶಿಫ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 4 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವೈ ಶೇಪ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 4 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. 2 ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 400 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. 400 ಅಂದರೆ 400, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು 2 ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು 2 ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ಸಲ್ಲಿ 200 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆವಿ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಉದ್ದಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೆವಿ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ಏನಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗುಚ್ಛದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದಾಗ H2L2 ಅಂಥೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು 4 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ 4 ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ. ಈ 4 ಚೈನ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹಂತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಗಳು 2 ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದೆಯಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗಳ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಾಟೋಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಥರ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ರೀಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವೊಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ IgA, IgM, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, IgD, IgE, IgG ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸ್ಟಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತದನಂತರ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೈನು, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಟಿಯರ್, ಸ್ವೆಟ್, ಸೆಬಮ್, ಸಲೈವಾ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತದನಂತರ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್, ಪ್ಯಾರಜನ್ಸ್, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಹೌದಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್
ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. Today, the beginning from the immunity, we were discussed about the types of the immunity. So that is namely innate immunity and acquired immunity. Innate immunity, again it will be differentiated into 4 barriers. That is a physical barriers or surface barrier, which is consists of skin and mucous membrane. Then the physiological barrier, tear, sweat, sebum, saliva and the gastric juices. And the cellular barriers are the phagocytic barriers, the phagocytosis, pyrogens, PMNL, that is polymorphonuclear leukocytes, and also the cytokinin barriers, interferons, inflammatory barriers. Okay, after that we were also discussed about the acquired immunity. That is nothing but specific immunity or adaptive that is a adaptive immunity. Also we were discussed about the primary immune response and the secondary immune response. So after that we were discussed about the structure of the antibody, the meaning of the antibody. So let it be next class we will continue with respect to the further topics. Thank you. Have a nice day.